ओम भवा सर्वौ मृडतं माभिजातं भूतपति पशुपति नमो भम प्रतिहिता मायतं माभिश्राष्ट्रं मानो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ओम क्रंदायते प्राणाय जाश्चते भवरोपयः नमस्ते रुद्रकृणुमः सहस्राख्याय मर्तय ओम नमः शिवाय त्रिवेणीश्वराय नमो नमः हर हर महादेव बोल पार्वते पतये नमः। आज्ञा आमे पूर्वोध्याय आलोचना करूथले त्रिवेणी नदी बा ये सब कथा गला आमे कोन ना हमर कोन ना विचार कर्म भाव भाव ये तीन मध्य त्रिवेणी कहा जाए। आगे आमे जिबा एबे गला सी गोटे प्रकार त्रिवेणी आउ जो एठी त्रिवेणीश्वर कोळ रे धार रे जो आज देवदेव महादेव शंकर भगवान आज विराजमान करिसंती ए प्रभुंकर त्रिवेणीश्वरंकर जो शंख अछि चक्र अछि सूर्य अछि चंद्र अछि ए जो कथा रहिछि या स्वरूप टिके महिमा कोन आज्ञा वर्णना करिवे। आज्ञा आज्ञा जय गुरुदेव ए कथाटी कहवा पूर्वरु आगे गुरुदेव को स्मरण मु करूची आज्ञा तांकर पाद स्पर्श करूची मो मानसरे आज्ञा कारण ए तत्व ये त्रिवेणीश्वरंकर जेतिकी तत्व अछि तथ्य अछि आज्ञा ये तत्व तथ्य उभयर स्रष्टा हेले पूज्य गुरुदेव श्रीमद बाबा बलिया। जय बाबा बलिया गुरुदेव की जय गुरु जय जय श्री राधे। अर्थ आज्ञा ए त्रिवेणी मते बाबाजी बोली संबोधन आपण करूचंती आज्ञा मोर पितृकुल बा मोर जन्म स्थान आज्ञा मध्य एठू खूब निकट रे 10 किलोमीटर डिस्टेंस आज्ञा तेणु ए त्रिवेणी अंचलटी आज्ञा हमर लोकल अंचल कहिले चली आज्ञा तेणु ए लोकालिटी रे आमे आज्ञा। त्रिवेणी को आज्ञा। बहुत दिन रो अनुभव करूचे आज्ञा देखिचे आज्ञा एठी बारुणीटिया हुए आहा आ सेई बारुणीटा को खाली आमे मन मने रखिचे रखिचे। त्रिवेणी तत्व विषय रे हमर काहारी किछि ज्ञात नथिला। आज्ञा 1998 मसिया रे आज्ञा श्रीमद बाबा जेतेबेले मते निर्देश कले तुमे ए त्रिवेणी कूल रे रुह आज्ञा सेतेबेले सिए ही निर्देश करथिले या एक तीर्थ तीर्थ स्थल रे परिणत हबो ना की तीर्थ ये आज्ञा। स्वयं तीर्थ आज्ञा आहा एठी तीर्थ सेवक भाबरे रही आज्ञा आर एई तीर्थर डेवलपमेंट पई बा का रक्षणाबेक्षण करिवे बा डेवलप करिवे। आज्ञा तेनु त्रिवेणीश्वर आज्ञा एई चेतनारु सृष्टि आज्ञा एई त्रिवेणी चेतनारु आज्ञा जेतेबेले एठी आश्रमटी हबार निर्णय हेई गला आज्ञा सेतेबेले बाबांकर निर्देश हला रे दयानंद आज्ञा तमे मनीष उच्चरे शिवलिंग करिवो आहा आउ फुट फुट किछि नाही आज्ञा, कि आज्ञा। मीटर फीटर किछि नाही गोटे आकर्षणीय गोटे रूप गोटे सौंदर्य ए कथाटा देखिबा पई गोटे देखिबा आकर्षणीय जेमिति हबो एकदम। गुरुदेव कहले सेई पई गोटे मनीष उच्चारे गोटे मनीष उच्चर आज्ञा हाँ मनीषर अवयव पूर्णांग मनीषटीए युवक मनीषटीए आज्ञा जो भली हाइट आज्ञा। बा जो भली भावरे अच्छा। तार गोटे विकास हेई थाए आज्ञा सेई भली एक मूर्ति तैयारी कर आज्ञा हला तेणु ये निर्देश जेतेबेले देले ये निर्देश अनुसार कर्म पुनी शिल्पी को सेई अनुसार बरात करिबा ये करिबा एमिति भावरे हेला परे हमर एई बालेश्वर जिल्लार नीलगिरी अंचल रे आज्ञा है आज्ञा ये मुगुनी पत्थर मिलुचंती जाओ आज्ञा बाबा गुरुदेवଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ଅଛି ଓହ ଭାଗ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ନା ये जो କଥା ଗୁରୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ଗୁରୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝରି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ନମସ୍କାର ବା ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଁ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं जमाश्रितो हि वक्रोऽपि
ଚନ୍ଦ୍ରଂ ସର୍ବତ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟତେ ଗୁରୁ ହିଁ ଶଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେଇ କଥା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି କହୁଛେ ଓମ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମୋ ନମ। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ବାସ୍। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବା ମହେଶ୍ୱର ଯେ ଶିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଅହଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଗୁରୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅହଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ମାନେ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ। ବାସ୍। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ତାପରେ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପଦଟିଏ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମଣିଷ ଉଚ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ କରିବ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ କର୍ମ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହାଁ, ତଳେ ଯୋନି ଅଛି। ତଳେ ଅଛି ଯୋନି ଆଜ୍ଞା। ବା ଶକ୍ତି ପୀଠ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋନି ହଉଛି ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏପଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଲେଖନୀର ଚିତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲେଖନୀର ଆଜ୍ଞା ଆକୃତି ରହିଅଛି। ରହିଅଛି। ଇଏ ହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଆଜ୍ଞା ଗଣପତିଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତୀକ। ସର୍ବଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଯେ ଗଣେଶ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ। ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଆମେ କହୁଛେ, ବାସ୍। ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଇଠି ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଉ ନଥାଉ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ, କରାଯାଏ। ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମରେ କାର୍ତ୍ତିକ, ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରରେ ପାର୍ବତୀ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରହିଛି। ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଖାଲି ଏଇ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପାର୍ବତୀ ନାହାନ୍ତି, ନା। ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠି ମିଶିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଗଣେଶ, ଭାସ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ତଥୈବ ଚ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାଁ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କର୍ମ ଭାବରେ, ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ବିପାକରୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗଣେଶ, ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା, ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ, ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ। ଏଠି ଏଇ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ସେ ଉପରେ ନାଗ ଯୋଉ ଉପରେ ସପ୍ତ ନାଗ। ଯୋଉ ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ଆଚ୍ଛା ରହିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ରହିଲା। ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ନାଭି ଚକ୍ର। ଆଚ୍ଛା ନା ଇଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଁ। ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହବ, ସିଏ ହେଲେ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର, ସିଏ ହେଲେ ବାବା ବଳିଆ। ଆହା ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ ଆପଣ। ତେଣୁ ବାବା ବଳିଆ ଆଜ୍ଞା ସେବକ ହିସାବରେ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ସେବକ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାବା ବଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏକ ମାର୍ମିକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁ କଥା ଦର୍ଶନ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଅନୁଭବଟି ମୋର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିବ ଶିବ ଇଏ ଦି ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ମହେଶ୍ୱର। ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି ହଁ। ଗୁରୁ ହିଁ ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱରୂପ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଶଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପୁଣି କଣ, ହଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ତ୍ରାଣ କରୁଥିବା ହେତୁ, ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ସଂକର୍ଷଣ କରୁଥିବା, ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ହେତୁ, ଆଜ୍ଞା। ଆକର୍ଷଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧାରଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା। ସଂକର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଶଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲେ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ୍ରିରାତ୍ରି, ତିନି ରାତି, ତ୍ରିବେଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ତିନି ରାତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତିନି ରାତି, ଏଟା ବୈଦିକ ନିୟମ। ଆଜ୍ଞା ବୈଦିକ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଥର୍ବ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠିରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ଗୁରୁ
ଶିଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ତିନି ରାତି ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କର। ଆଜ୍ଞା 3 ରାତି ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଆଜ୍ଞା ତାର ମଙ୍ଗଳ କର। ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ବଢୁଛି। ବଢୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରେମେ ଅଛି ଯୋଉ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅନଳ ଅଲିଭା ଅତୃପ୍ତ ଚିତା ଅନୁଭବୀ ବିନେ ଆଶ୍ରେ କେ ବୁଝିବ ସେ ପ୍ରେମର ଆକୁଳତା ଯେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ପ୍ରେମର ସେ ଆକୁଳତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମହାଦେବକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କଲେଣି? 2004 ମସିହା 2004। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଅନୁଭୂତି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଏ ଅଲୌକିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଆସିଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟି ମତେ ଟିକେ କହିବେ। ଅଲୌକିକତା ତ ଅନେକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ତେବେ- କିଛି କିଛି କହିଲେ ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ଗଛରୁ ଟିକେ ଆଣିବା। ଅଲୌକିକତାରେ ଅନେକ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଅତି ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶୁତୋଷ ତା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏଟା- ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ପୂଜାରେ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ବା ଉପଚାର ପୂଜା ବା 16 ସୋମବାର କରି ଲୋକମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଟା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା। ଆଜ୍ଞା ବୋଧହୁଏ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବାର ଆଜ୍ଞା 2-3 ବର୍ଷ ଭିତର କଥା। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ କିଛି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପାଖରେ ମାନେ ବୋଲେ ବମ ଯୋଉ ଗୁଟା ଯୋଉ ନା ବୋଲେ ବମ୍ ନୁହଁ, ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମାନେ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଣ ବିହାରଟାରୁ ତ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆସିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଯାଉ ଆସିଲେ ମାନେ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ହଉ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅନେକ ଇଟା ଭାଟି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଇଟା ଭାଟି ଲେବର ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା। 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ଭାଟି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତର ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ପୁଣି ତୀର୍ଥ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏ ଲେବର ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ ଗାଡି ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଡିରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗାଡିଟା ଏଇ ଛୋଟ ମିନି ବସ୍ ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଡିରେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ସେଇ ଦଳ ଭିତରୁ ଇଏ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ 2 ଜଣ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲା ପରେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଏଠି ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଶେଷରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଶେଷରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣେନି କଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବା କଣ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଶହଣୀ ବା ମାନସିକ କରିଲେ ତା ପର ବର୍ଷ ଠିକ ତା ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏଠି। ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିକି ମତେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା କହିଲେ ବାବା ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୃଦ୍ଧା ଏକୁଟିଆ ଆଉ ନାତୁଣୀ ଆସି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମାନେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି, ମୋ ନାତୁଣୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ବୋଲି ହେଇଥିବ ମୋର ଠିକ ମନେ ନାହିଁ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲି କଣ ମାନସିକ? ନା ସେଦିନ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମାନସିକ କରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ, ମୋର କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ଏ ନାତୁଣୀଟିର ବାହାଘର ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାନ୍ତା କି ଠାକୁରେ। ଏଇ ଶହଣୀ କରିଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଯୋଉ ତା ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାତୁଣୀର ବାହାଘର ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସେ କଥାଟି ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଯେ ଆଶୁତୋଷ ନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ମତେ ଡାକେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ଭକ୍ତ ଭାବ। ଏବଂ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରଙ୍କର ତୀର୍ଥେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପର ଏକ ଅନୁଭବ ମୋର ଅଛି। କଣ ସେ ଅନୁଭବ? ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଆଦି ଏଠି ଯୋଉ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ହଉଛି, ଏଠି ଖାଲି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହଉନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିତୃ ତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାହଉଛି। ତର୍ପଣ ଦିଆଯାଏ। ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ସହିତ ତା ଏକ ନିୟମ, ବୈଦିକ ନିୟମ। ତେଣୁ ଏଇ ତର୍ପଣ କର୍ମ ଏଠି
କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆମର ଯୋଉ ଏଲାହାବାଦ ବା ଇଏ କଲିକତାରେ ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତର୍ପଣ କ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ମାନେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। କଥାଟା ବଢୁଛି ଟିକେ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ପାଇଲି। ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ପାଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ, ମାନେ ଦୁଇଟି ହାତ, ଜୀବନ୍ତ ହାତ, ମାନେ ହାତ ମାଂସ ନାହିଁ କେବଳ ହାଡ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଂସ ସହ ହାତ ଦର୍ଶନ ହଉଛି। ମାନେ ଆରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଜଳରେ ନା ନା ଜଳରେ ନୁହେଁ, ହଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଜଳରେ ବସିକି କାହା କର୍ମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟି ହାତ ପାଣିରୁ ଉଠି ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ପାଣିରୁ ଉଠି ଆସିକି ଅଞ୍ଜୁଳାରେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରଉଛ, ମତେ ଟିକେ ତର୍ପଣ କରିବନି? ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଓହୋ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଇ ଭାବଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି ହଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଁ। କେତେବେଳେ ହିଁ ଅଟଳ, ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ ସିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ତୀର୍ଥ ତ୍ରିବେଣୀ ତୀର୍ଥ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଏହା ତୀର୍ଥ, ଏ ତୀର୍ଥରେ ଅମୋକ୍ଷ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ମୋର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅନୁଭବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଥାଟି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ କଥାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ହର ହର ମହାଦେବ, ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ